श्री गुरु स्वामी। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम मूलाधार कर्णधार स्वाधिष्ठाने स्वाधीन मणिपुर पुरोहित अनाहत प्रवीण विशुद्धरे शुद्ध चित्त आज्ञा चक्र अनुज्ञा सहस्रार सारका ब्रह्मरंध्र प्रज्ञा। ओम विशाल विशस्य निधान विजंबरं वरेण्यं विधिविष्णु सर्वे वसुंधरा वारी मानवन्हि वायुस्वरूपं प्रणमं वंदे। चरम द्वितीय पुष्प तृतीय पाखुड़ा षष्ठ संख्या। एक शास्त्रं सुकांति सुतम गीतम एक देवं सुकांति पुत्र एव एक मंत्र तस्य नामानि जानी कर्मोपि एकं केशवस्य सेवा। पश्यामि देवं तव दिव्य देहे सूक्ष्माति सूक्ष्म कारण जगतम तथैव जाति दृश्यमान एते सकल भाति पिंड ब्रह्मांडे त्वया हृषिकेश हृदि स्थितेन यथा निजुक्त अस्मिन् तथा करोमि। हे हृषिक ईश, हे इंद्रिय गणर नियंता, हे ठाकुर तुमे तुमरी काम रे तुमरी इच्छा मते सतत निजुक्त कर। भक्त दासर आकुल आकुलित भक्त बंधु भावग्राही देवता अभय मुद्रा रे अशेष कल्याण करुछंती। कल्याण देली ततेरे प्रत्येक प्रतिदिन प्रति सत्संग रे यह सुखपाठ्य धारावाहिक स्तंभ। चरम रे धर्मनंदन रे मु तोर मन ध्यान रे रहिछिटी बाबू। धारा धरिबा दिनर पुलक तोर सतेज अछिटी धन लय स्थिर रखिछुटी लक्ष्य तोर स्थिर अछिटी विचलित हेबु नाही धन अस्थिर किंबा अधैर्य हेबु नाही। संख्य कर्म रे परिषद कार्य रे आश्रम संगठन रे शाखा सत्संग बैठक रे व्यक्तिगत साधन प्रक्रिया रे अनुराग और प्रेम भक्तिर सहित सहयोग करिबु। आपणार इच्छा को आम इच्छा बोली मने करी भ्रांति रे पथ हुड़ी जीवु नाही। ठकी जीवु रे बाबू, ठकी जीवु जे। भौतिक जगतर कौनसी विषय जंजालर समाधान हेला नाही बोली अविश्वास करी विकारग्रस्त हेबु नाही धन। विषय मन तोर अनेक किछि कामना वासना नहीं तते जंजालग्रस्त करुछि तहिंकी निघा करिबु नाही रे। जागतिक आशा आकांक्षार वशवर्ती होई पथ हुड़ी जीवु नाही। विषय साजी जन्म लभिछु जंजाल रहिबो ही रहिबो। व्यक्तिगत दाम्पत्य पारिवारिक सामाजिक जीवन रे समस्या अवश्य रहिबो। सुख दुख भलमंद आनंद विषाद हानि लाभ चक्राकार रे गोटिए पर गोटिए भोग हबो। एसबु मध्यरे मन टाण करी विश्वास दृढ़ करी लक्ष्य अटल करी लय स्थिर करी धारा धरी कर्मयोग अभ्यास करुथिले धैर्य स्थिरता दृढ़ता विश्वास प्रेम भक्ति मुक्ति सबु किछि मिली जिवो। आस्ते आस्ते सबु समस्यार समाधान होई जिवो। उद्यम रे किंतु हेळा करिवो नाही। कर्म विमुख होई आलस्य परायण हेबु नाही। धारा धरी अविश्वास किंबा कृतघ्न साजिबु नाही। सेवा दान त्याग भक्ति रे हेळा करिवु नाही। कृपण साजी अत्यधिक संचय करिवु नाही। दुई हाथ खोली खोला मन प्राण रे अकुंठित दान करिवु त्याग करिवु। देखिबु रे मणि एपरी करू करू ईश्वरंकर कृपा पाइजिबु। सनातन पुरुषंकर करुणा लाभ करिवु। निराकार परम ब्रह्मंकर सत्ता आपणा मध्यरे अनुभव करि पारिबु। आमर सुविधा असुविधा रे सखा परी सहयोग कले लीलांगी होई जिवु रे। ज्योति दर्शन करि पारिबु। एहा पर शास्त्रर कथा। गुरु सेवा ठारू बळी सेवा कोन आउ किछि अछि रे। निर्लजंक परी एही कथा शेष रे आमकु खोली कहिबाकू हेला। आम मन कोन बुझी पारुनु बाबू। धन संपत्ति ठूल करुछु से कोन तते उचित पथरे चलेई नेई वांछित फल देई पारिबो रे धन। ताहा जदि होई पारु थांता तेबे कोटिपति लक्षपति माने चरम सीढ़ी रे चढ़ी
ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ପାଇ ଯାଉଥାନ୍ତେ। ତା କ'ଣ କେବେ ଏ ଧରାଧାମରେ ହୋଇଛି କି ବାବୁ? ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବୁ କି ମଣି? ଲୋଭ ତୋତେ ଜାଲରେ ପକାଇ ଦେଇଛି କି ରଙ୍କ? ତା ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ପାରିବୁନି ରେ। ଲୋଭ ଜାଲରୁ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଲୋଭ ଜାଲରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିବୁ। ଯେତେ ପାରୁ ସେତେ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ମାନସ ଜପ କରିଚାଲ। ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ମନଟି ନିବେଶ କରି ଅହରହ ଆମ କଥା ମନରେ ଭାବୁଥିବୁ। ତେଣେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖଟେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବୁ। ଦେଖିବୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜିତ ଓ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଆଶ୍ରମ ସଂଗଠନରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଅକାତରରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଦେଇପାରିବୁ। ତୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନୁ ରେ ଧନ? ତୁମରିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏପରି ସ୍ତରକୁ ଉଠିଗଲେଣି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପଚାରି ବୁଝିନେବୁ। ସେମାନଙ୍କର କିପରି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ହେଉଛି। ଏହିପରି କରୁ କରୁ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଶ୍ରୁତି ସବୁ କଟିଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଦେହ ଭାବ କଟିଯିବ। ଦେହାତୀତ ଭାବ ଧାରଣର ଏହା ହିଁ ଧାରା, ଏହା ହିଁ ସୂତ୍ର, ଏହା ହିଁ ପଥ। ଏହା ଆମର ଚରମ ମତ। ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କଲୁ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଧାରା ଧରିଲୁ, ମନ୍ତ୍ର ନେଲୁ, ଅଥଚ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବୁ ନାହିଁ। ସଂଘ ଓ ପରିଷଦ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ନେବୁ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଆସି ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଥୋଇ ରିହାତି ମାଗି ନେଇ ଖସିଯିବାକୁ ଚାଲାକି ଦେଖାଇବୁ। ତ୍ୟାଗ ଦାନ ସେବା ନିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ବେଳକୁ ପଛେଇ ରହିଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳକୁ ଆଗେଇବୁ କିପରି ରେ ରଙ୍କରତନ ମୋର? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ରେ ଧନ? ଆମେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଆମେ ନିରାମୟ, ଆମେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବୋଲି ତୁମ ଅନ୍ତଃକରଣର ସଞ୍ଚିତ ଭାବକୁ ନେଇ ଆମେ ଖେଳା କରୁ। ତାହା ହିଁ ଆମର ଲୀଳା। ତୁମେ କୃପଣତା ଭାବ ପୋଷଣ କରି ଆସିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ବଦାନ୍ୟ କରିପାରିବୁ କିପରି? ତୁମ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଦେବୁ। ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ପୋଷଣ କଲେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯିବୁ ରେ। ସବୁ ସାଧନା ଓ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ଯେ। ଚରମରେ ମୋର କଳାମାଣିକ, ତୁ ପରା ସନ୍ଦେଶ ପତ୍ର ନେଇଛୁ ରେ ଧନ। ସେଥିରେ ଥିବା ଦଶମଦକକୁ ସାଧନ କଲୁଣି କି ବାବୁ? ସଂଘରେ ରହିବୁ। ସଂଘରେ ରହିବାର ନିୟମାବଳୀ ହେଉଛି ଦଶମଦକ। ସେହି ଦଶମଦକକୁ ସାଧନ ନ କଲେ ସଂଘରେ ରହିବାର ମାନେ କିଛି ହୁଏ ନା ରେ ରଙ୍କରତନ। ସାଧନ ନ କଲେ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ ନା। ତେଣୁ ତୁ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଏଥୁ ନିମନ୍ତେ ତୋତେ ଲଜ୍ଜା ଘୃଣା ଭୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାପିବୁ ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବୁ ନାହିଁ। ପରଶ୍ରୀ କାତର ବା ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଏବଂ ହିଂସ୍ରକ ହେବୁ ନାହିଁ। ଅହଂ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଦିନ ମାପିବୁ ନାହିଁ ରେ ବାବୁ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ି ଆମ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ସଂଲଗ୍ନ କରି ସାଂସାରିକ ଭାବ ଲଗାଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଅହଂଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ନୈରାଶ୍ୟର ତୀବ୍ର ଦଂଶନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିନ୍ଦାସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ବହୁ ମିଳାମିଶା କରି ବିକୃତ ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି କୈବଲ୍ୟରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ବହୁ ମିଳାମିଶାରୁ ଦେହ ଘଷା ଭାବ ଜାତ ହୁଏ। ଏହା ଫଳରେ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଭାବି ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ମହାଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ ରେ ଧନ। ତୋ ସ୍ନେହବନ୍ଧନରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ। ବରଂ ଆମ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବୁ ରେ ବାପ। ଦ୍ରବ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିବୁ ନାହିଁ। ବରଂ ତୋର ଯାହା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦେଇଦେ ରେ ବାବୁ। ବଦଳରେ କିଛି ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଦେଖିବୁ ସବୁ ତୋର ହୋଇଯାଇଛି। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସଂଘ ବର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ।
ମନେ ରଖିଥିବୁ ସଂଘ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ସଂଘରେ ତଥା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନିୟମିତ ବିଧିପୂର୍ବକ ଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶାଖା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅଞ୍ଜଳି ଦେବୁ। ନିଜର ଅହଂଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ମାନି ଚଳିବୁ। ପରିଷଦ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବୁ। ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବୁ। ନହିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ କିପରି? ଶ୍ରୀପାଦକୁ ଛାଡ଼ି ପଦବୀ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହେବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ଓ ମନୋନୀତ ପରିଷଦ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ନେବୁ। ଆମର ଆଦର୍ଶ ପରା। ସହିପାରୁନଥିବୁ, କହିପାରୁନଥିବୁ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ନେଉଥିବୁ। ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଯିବୁ ଯେ। ବଡ଼ ସାନ ବିଚାର କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି କି କେହି ସାନ ନୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ପରା ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସାମ୍ୟ ନୀତି ମାନି ଚଳିବୁ। ଏ ସକଳ ମାନି ଚଳିଲେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେବ। ତୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ମାନି ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବୁ ରେ ବାବୁ। ସର୍ବଦା ଏକମୁଖୀ ହେବୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦରେ ମନଟି ଥୋଇଦେବୁ। ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବୁ। ବିଦ୍ୱେଷୀ ବା ବିଦ୍ରୋହୀ ହେବୁ ନାହିଁ। ଭାତୃତ୍ୱ ସ୍ନେହରେ ଅବଗାହୀ ହେବୁ ରେ ଧନ। ଚରମରେ ଦିନେ ମୋତେ ତୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ପିତା ମୁଁ କ'ଣ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ? ତୁମର କ'ଣ ଆଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି? ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ରେ ଧନ, ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ସନ୍ତାନର ପିତା ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥାଉ ଥାଉ ମୋତେ ନିଃସନ୍ତାନ ପରି ବୋଧ ହେଉଛି। ବାବୁରେ, ଏ ଧରାଧାମରେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ। ହେଲେ ଆଜି ଦେଖ, ଭାଇ ଭାଇକୁ ଈର୍ଷା କରୁଛି, ହିଂସା କରୁଛି। ଭାଇ ଭାଇ ସହିତ ବିବାଦରତ, ହତ୍ୟା, ରକ୍ତପାତ, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୁଣ୍ଠନ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମନୋଭାବ ଇତ୍ୟାଦିର ବିଭତ୍ସ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଆଜି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଛି। ଭାଇ ଦାଉରେ ଭାଇ ଆଜି ଭୂଲୁଣ୍ଠିତ। ଜଣେ ଭାଇ ଧନ ଦୌଲତର ଅଧିକାରୀ ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଏହି ବୈଷମ୍ୟ ଅତୀବ ତୀବ୍ର। ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ରହିଲେ সকଳେ ସାମ୍ୟ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତେ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ନିତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତା। ଚରମରେ ମୋର ଧର୍ମନନ୍ଦନରେ ତୁ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ଏ ପରିବାରରେ সকଳେ ଭାଇ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା ପିତା ଜଣେ। ସଭିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗତ ଭାତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ। ଧନରେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତରେ ସନାତନ ମାନବିକ ଧର୍ମର ମୂଳନୀତି। ସେଥିରୁ କେବେ ବି ଓହରି ଯିବୁନି। ଏ ସମଗ୍ର ଜୀବ ଶରୀରରେ ତୋ ପିତାଙ୍କର ରକ୍ତ, ତୋ ପିତାଙ୍କର ଅବୟବ, ତୋ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ତୋ ପିତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ବିରାଜିତ। ସକଳ ଜୀବଜଗତ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମସୂତ୍ରରେ ଛନ୍ଦା ହୋଇଛି। ତୋର ପିତା ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଏ ଜୀବକୁଳ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ଏ ନୀତି ଛାଡ଼ିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମନୀତିରେ ରହିବ କିପରି? ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କଲେ ସର୍ବଦା ଏବଂ ସର୍ବଥା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଚରମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନରେ, ଆଜି ଏହି ସନାତନ ମାନବିକ ଧର୍ମର ମୂଳନୀତି ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ମାନବ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ହୋଇଛି। ଧନରେ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ବୋଧ କରି ଆମ ନିକଟକୁ ଆଣ, ଆମେ ବୁଝାଇ ଦେବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହୁ ପ୍ରସାରି ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃତ୍ୱର ଦିବ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ସନାତନ ଧର୍ମ ବୀଜ ବପନ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ। ଏହି ପରିଷଦର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସ୍ୱରୂପ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ଅଚ୍ୟୁତ ଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଘ ଗଠନ କରିଛୁ। ପରିଷଦର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରୂପେ ଆଉ ସବୁ ସଂସ୍ଥାମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। କ୍ଷିତିଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ଶାଖା ଉପଶାଖାମାନ ଠାବେ ଠାବେ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ। ସତସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନାନା ପ୍ରଚାର କରାଉଛୁ। ଧର୍ମର ମୂଳନୀତି, ଆଚରଣ, ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ, ସଦାଚାର ଇତ୍ୟାଦିରେ
ଜନ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବାର ଧାରା ଦେଉଛୁ। ଚରମରେ ତୁ ଏ ସବୁରେ ଆନ୍ତରିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବୁ। ଧର୍ମନନ୍ଦନ ମୋ ଚରମରେ ତୋ ପ୍ରାଣରେ କ'ଣ ଆମ ବାଣୀ ଭେଦି ନାହିଁ ରେ? ଆମେ ପରା ତୁମମାନଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ବର୍ଷି ଦେଇ ବାଣୀମାନ ଦେଇଛୁ। ଆମ ବାଣୀ ପରା ଚରମ ଓ ଚିନ୍ତନ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିୟମିତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚିତ ହେଉଛି। ଏହି ବାଣୀ ସବୁ ମାନି ଚଳିଲେ ସାଧନ ଭଜନର ପଥ ଖୋଲିଯିବ। ମୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ସହଜ ସରଳ ଓ ସୁଗମ ହୋଇଯିବ। ମାନି ଚଳିବୁରେ ବାବୁ। ରଙ୍କରତନରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିନ୍ଦୁର ଜ୍ୟୋତି ତୋତେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ କରୁଛି। ତୋ ନତ ଶିରରେ ଆମ ଆଶିଷର ଧାରା ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ତୁ ନିର୍ଭୀକ, ତୁ ବୀରପୁତ୍ର, ତୁ ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱର ପ୍ରେମ ମନ୍ଦାକିନୀ ପ୍ଲାବନ କରି ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ମୋର କୋଳକୁ ଫେରିଆ। ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୋତେ କଲ୍ୟାଣ ଦେଉଛି, ତୋର ଚିର ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ପିତା ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ।